صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة في كل سار وفي ظفر هماني ألا ماهن ما الأبس والسفر عبدت رب العالمين مع الأمين والأمين وانخاد سبره اللمين لكلكلي وجسدي عبدت رب العالمين مع الأمين والأمين وانخاد سبره اللمين لكلكلي وجسدي ناجيت سلعس العظيم بالحب معذر النسيم ولي كان بعظيم وسانني عنه السديد نهى بتوحيد الأحد قلبي رب الملتحد ولم يكلني لأحد في سفري وبلدي إلي خاد في السفر خلي وعيبي بالشفار مستغنيا عن النفار بجنده في خلدي لم ينهني مبارز وفيت ربي بارس إبليس لا يبارز جند العزيز الأحد لم ينحني من اعترى أو من لقلبه مراد ولي يقود في الخراد ربي ما لم يجهدي الله كان لي بما يبقي سلالا سبما خطا ولي خوتا بما قاد وخير رقدي حدية الله المعين ساقت لخير اللعين واليوم بالله يعين من شاءه وفي خطي مد لي الله البشر بجاه سيد البشر ولي يمنه نثر لم أنه ما لم يفدي علمني الله العليم مما يساء من حلوم وسبخ لي بالقلوب منصرفا بشفدي ناجيت ربي الكريم بكتب ليس تريم أنوارها ولي يروم أحمد خير صفدي الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملأ المكمل عن روحنا والجسد فتابة لم يرى خطوات لم يرى لمن ياتي سيرا رضا المديم بسري قد قاد خير المرسلين لي بخير المرسلين وبالذات الأكملين خدمة خير البشرين ديني يوب كلهما حب الذي العدا خما لي وللمناجمة بلا أشن أو كدري نفى لخير الضلال وما يودي لاعتلال وأمنك على وحي السماء وأحينا على السنة وأمنا على ملته واجعلنا من أهل الشفاعة واحصرنا في زمرة واسقينا من حوله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل قراءتنا هذه لمن جعلت سببا لاهتمامنا هذا وأعطي في القبر الصحة الواسعة وحجة البارعة وخبر ثابتة ونور مستبين في الأهل المسلم وجاء في أرض أنجل بهم واغفر لهم ولوالديهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم لا تحرمنا أجر ولا تفتنا بعد اللهم بارك صواب ما قرأناه نورا ما ترونه من كتابك العظيم
هدية واصلة ورحمة متصلة منك إلى روح عبدك وابن عبدك الحاج بدن جاي إلى روح عبدك وابن عبدك الحاج الشيخ قم المسرور بدبس وإلى روح عبدك وابن عبدك دبسك وإلى روح عبدك وابن عبدك بس جاي خاصة لهم وعامة لجميع أموات المسلمين والمسلمات بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين لا مبدلين ولا مخير ولا فاتن ولا مخذول. اللهم اكثر رحيق المختوم شرابهم واجعل الجنة الفردوس مهواهم. اللهم أكرم به مقامهم ويسر به حسابهم ودعي به صوابهم. اللهم صل على سيدنا وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين حميد المجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في البحر ربنا وجهت وجهي لمن تكريمه بانا في سار مولد من في البحر ربنا وجهت وجهي لمن تكريمه بانا في سار مولد من في البحر ربنا لله شكري في شهر ربيعنا على ابتداء الذي نختار قربانا قد أقبل الخير من من لا شريك له في الملك والحمد إسرارا وإخلانا دعوت برا له من نعم كرمنا في البر والبحر والله مولانا كرم بكل يفيد اليوم توسعة حتى أقيم لدين لله أركانا ربيتني فالدهر للعام يا صمدي إدمان خير وإسعادا وإسكانا ربيتني بعد عام وتروية عن يوم تروية إذ جود سديانا مكنتني بعد دين من زوجتي خللا موسرا بعدما هل يبدو d'œuvre qui est Masalikul Jinan. Maintenant, même vous voyez la mosquée qu'on a inaugurée la semaine passée à Dakar, c'est le nom de la mosquée. Masalikul Jinan veut dire l'itinéraire du paradis, les itinéraires du paradis. Tu as vu? Donc c'est durant cette période qu'il a écrit ce chef-d'œuvre qui est Masalikul Jinan. Plus précisément dans le livre qui abrite l'actuelle mosquée du quartier Darou Koudous. Koudous, c'est un village qui est à côté de Touba là-bas. Masalikul Jinan est un ouvrage du soufi, du tasawuf. Tasawuf, c'est la doctrine. Parce que dans la religion musulmane, il y a d'autres qui font le tasawuf. Maintenant, le tasawuf, c'est une façon de vivre. Le tasawuf, c'est quelque chose... Quand tu veux être un croyant, un vrai croyant, il y a certaines choses en toi que tu dois enlever. L'orgueil, la fierté, tout ça là, on doit enlever ça sur toi. Donc, le Masalikul Jinan là est un ouvrage de tasawuf, le soufisme musulman, c'est-à-dire la science qui enseigne la perfection spirituelle, l'acquisition des bonnes qualités pour se rapprocher d'Allah. Le cheikh enseignant à son cousin, il avait un cousin et fidèle talibé qui était toujours avec lui, qui s'appelait Mbaké Bousso, qui l'accompagnait
le contenu qui l'accompagnait, le contenu de chaque partie finalisée. Il lui faisait ça. L'apparition du Cheikh Khadimoul Khadim coïncide avec le colonialisme triomphant dans une société marquée par l'ignorance, la détérioration des mœurs, des croyances et des pratiques islamiques très superficielles, des restrictions des libertés religieuses par le colonisateur et ses valets. Massalikul Jinan apparaît comme un condensé du système soufi, l'éducation spirituelle qui enseigne, entend inculquer aux croyants, aux croyants musulmans, en vérité, rénovateur de l'islam. Lui, il était le rénovateur de l'islam. Donc, Cheikh Ahmadou Bamba a affirmé que celui qui l'a d'abord motivé à écrire Massalikul Jinan est le fait qu'au Sénégal, dans les pays alentours, l'enseignement du tasawwuf n'était plus de mise à cause des colons, à plus forte raison, sa pratique. Et si le tasawwuf n'est pas le programme d'enseignement, alors les problématiques de la perfection spirituelle des cœurs ne seront plus prises en charge. Car la science spirituelle qui permet à l'individu de voir ses propres défauts. Il faut qu'un individu voit d'abord ses propres défauts intérieurs et extérieurs pour les combattre. L'auteur a donc écrit un livre pour raviver la science du tasawwuf, d'où son vers dans Masalik. Dans cet ouvrage, il a vivifié ce que les gens, dans leur sommeil d'ignorance, ont rendu lettre morte. Tu as vu? Donc il y a des chapitres Dans le premier chapitre, l'auteur parle des obstacles qui se dressent devant l'aspirant à Allah. Comment les obstacles freinent sa progression et comment les franchir. Donc quand tu regardes les livres là, c'est pratiquement la voie Il nous montre la voie qu'il a tracée pour qu'on soit quelqu'un de... Donc tout ça, on parle du djihad, là on parle de... Là, vous voyez, c'est là où il est né. Il est né au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, en 1845. Durant la colonisation française, peu après l'abolition de l'esclavage dans les colons africains, il est né dans un village. Le village où il est né s'appelait Mbaké Baol. Et c'est son arrière-grand-parent, grand-père qui a fait le village là. Et lui, tous les savants qu'on a au Sénégal, ils viennent de ce même Mam Maram là, son grand-père là. Tu as vu? وسعتني اليوم خانا وبرهانا اضرب قلوب المساء لا يا قدير إلى نصري ورد لي من قد أعزاوهانا بكونك الواحد البديع الذي ما زال رحمانا يسرت لي أمسها لليوم توسعة بها ألازم ما ترضى إحسانا عويتني بعدما وإنسانا
Cheikh Abdou Salam Sy, celui qui gère tout ce qui est exposition durant le Magal de Touba ici au Gabon à Libreville. Donc sans plus tarder, M. Abdou Salam, nous allons vous laisser la parole. Vous allez nous faire un bref résumé par rapport à votre exposition durant toute la journée. Comment ça s'est passé et c'est quoi l'importance de cette exposition? D'accord, merci, je vous remercie. Et on remercie Dieu, le Tout-Puissant, et son prophète Mohammed, et on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le thème de cette année, c'était par rapport à les dérives de la jeunesse, quelle solution avec le mouridisme. Maintenant, ce que nous avons eu à faire ce matin, on a d'abord avec les invités qui nous ont parvenus, les Gabonais qui sont venus, on les avait fait l'explication du grand Magal, l'antification du Magal. Donc on les a fait comprendre que le Magal de Touba revêt un caractère multidimensionnel pour tous les musulmans en général et les mourides en particulier. Donc l'originalité du Magal de Touba réside à deux niveaux. D'abord, contrairement à ce qu'on a l'habitude de célébrer, il marque le début d'une durée de dures épreuves et de souffrances endurées par le chef durant l'exil. Donc ensuite, le chef qui a initié à Diourbel pour la première fois et a recommandé à ses fidèles de se souvenir de ce jour béni durant lequel il a obtenu tout ce qu'il voulait de son Seigneur. Celui pour qui son bonheur est le sien, où qu'il se trouve, devra tout mettre en œuvre le jour du 18 Safar pour rendre grâce à Dieu. Car, disait-il, mes remerciements personnels ne pourraient suffire pour témoigner ma reconnaissance au Seigneur. Donc le Magal constitue un moment privilégié pour chaque musulman de magnifier en parfaite symbiose avec le chef les innombrables bienfaits que Dieu lui a accordés. Cela est conforme aux enseignements du Coran qui, si vous êtes reconnaissant, certainement j'augmenterai les bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment vous sera terrible. Sourate 14, verset 7. Il est indispensable donc de comprendre le sens véritable de la portée du Magal, de le célébrer conformément aux recommandations du Cheikh, afin de pouvoir bénéficier des grandioses bienfaits accordés aux serviteurs du prophète, paix et salut sur lui. À l'origine de chaque talibé, célébrer le Magal, à l'origine chaque talibé célébrait le Magal là où il se trouvait, pourvu d'être conforme aux recommandations du Cheikh. Donc c'est ce qu'on a fait comprendre aux gens qui sont venus nous trouver aujourd'hui. Il y a eu une exposition qui s'est bien passée. On a eu un condensé du parcours du Cheikh. Le départ du Sénégal jusqu'à son arrivée à Libreville, Mayomba et Lambaréné. Donc tout a été expliqué. Donc, ce qui veut dire que les gens qui étaient là, ils étaient vraiment satisfaits du déroulement de l'exposition. Donc c'était ça l'essentiel, quoi. Quand on regarde, on voit autour de vous, il y a les racines de ces Touba qui sont exposés. Bon, qu'est-ce que vous avez appris en passant les pèlerins? Il y en a même qui sont partis avec certains rasaïs qui sont traduits en français. Je peux citer comme Sindidi et d'autres qui sont traduits en français en plus. Donc ce qui fait, on les a fait comprendre, c'est des prières que Dieu a accordées au chef. Donc, au fur et à mesure de lire ces versets tous les jours, toutes les nuits, toi-même, en toi, tu sens qu'il y a un changement qui se fait en toi. Donc, c'est bien fait qu'on a voulu faire comprendre aux visiteurs qui étaient là. Et la majeure partie de ces gens ont pris quelques résidents et sont partis avec. Et j'espère que ça leur servira, quoi. Parmi les visiteurs, il y avait les Gabonais ou bien ça Oui, plus particulièrement, c'est les Gabonais. Ici, l'exposition, c'est surtout les Gabonais à qui on a affaire. D'habitude, il y en a qui viennent, souvent ils se disent que quand on a vu que c'était les trucs des musulmans, on avait peur d'accéder à vous. On les a fait comprendre que le cher, c'est que la journée là, c'est pour tout le monde.
que tu sois musulman ou autre religion, on doit s'unir, rendre grâce à Dieu et faire la fête pour tout le monde, que tout le monde soit satisfait. Donc c'est ça le sens de la journée là, ce qui a fait que maintenant ils ont un aperçu des musulmans et des minutes en particulier. Donc je les ai fait comprendre que là où vous partez, vous voyez un rassemblement des musulmans et vous voyez que c'est des mourides, il ne faut même pas hésiter parce que nous on est ouverts à tout le monde. Donc les écrits du Cheikh là, c'est pour toute l'humanité. Le Cheikh lui-même l'a dit, il est là pour toute l'humanité. Donc si je comprends bien, vous avez atteint votre objectif d'une part. Bien sûr. Et ce n'est pas la première fois. Même le dimanche passé qu'on était à Kanda, on a eu certains Gabonais qui étaient venus eux aussi par curiosité, ils ont demandé. On les a tracé un peu l'histoire du marabout. Et ce qui les a étonnés, ils se demandent pourquoi on n'a pas appris le Cheikh là dans l'histoire comme on a appris les autres, les Samori Touré, les Lagdior du Bonnet, le Turdio. Voilà. Donc là, on les fait comprendre que tous les héros qu'on a appris en l'histoire, parce qu'ils ont été vaincus par les colons. Alors que le Cheikh, lui, il a vaincu les colons, les colonisateurs. Donc ce qui fait qu'il ne pouvait pas le mettre dans l'histoire comme les autres. Et c'est le problème de la vie et l'œuvre du Cheikh là. Je les ai fait comprendre même au Sénégal au début. Les Magal là, on ne transmettait pas ça en direct à la télévision. Hein? La Magal arrivait 15 jours ou un mois après qu'on nous montre l'événement. Alors que maintenant, c'est en direct. Des jours, des semaines durant. Ils montrent le Magal, ce qui se passe à Touba et tout ça là, on le voit en direct. Alors qu'à l'époque, dans les années 80 là, on ne peut pas avoir ça. Donc ce qui fait que le Cheikh, lui, chaque jour que Dieu fait, on avance. Chaque jour que Dieu fait, on avance. Alhamdulillah, on se fait comprendre par les populations gabonaises. Et j'en suis sûr et certain que d'ici quelques temps, on verra beaucoup de Gabonais qui vont s'intéresser à l'œuvre du Cheikh. Voilà. Nous vous remercions, M. Salam. Bonne continuation à votre exposition. Merci. Assalamualaikum warahmatullah wa Touba Mayomba TV mbokkum taaliba Cheikh Seck mooy yëkkati kàddu yi rek di jotale ak mbégteem ak sant yàllaam ci bis bu tedd bi nga xam ne suñu borom defal nañu tawféex ban fekke waat ko ci jàmm ca lépp ci ngëneelam la muy bis boo xam ni day bis bu kawe ci ñun ndax bis bi nga xam ne sunu sang bi Serigne Touba Khadim Rassoul ci la jógee Sénégal fas yéene tegu ci tukki bi ca tukki bi newoon fii ci Gabon ñun borom nag defal ñu tawféex ñun ba ñu nekk fii ci Gabon kon nag ñun jàpp nañ ni ñëpp ko war a màggal waaye kenn waruñu cee raw moo tax sant nañ sunu borom mbooloo mi tey jii wax dëgg yàlla bari woon nañ lool ñu jàng fi ay alxuraan
lim bu am solo jàng fi xasida ba léegi nii kuréel yaa ngi jàng bernde yeet wax dëgg yàlla yaatu matale lool waaw loolu nag di liñ ci sëñ bi digaloon moo tax ñoo ngi ciy sant daal sunu mbokk taalibe yëpp képp koo xam ne daal def nga ci sa xéwal yàlla nga yokk ba su déwénee nga gën koo mën ci barke sëñ Touba te sunu borom defal ñu jàmm defal ñu xéwal defal ñu ngërëmal sëriñ Touba incha allahu rabbi te it seen télé bi sunu borom defal leen xéwal ba mu màgg ban koy lim ci télé yi gën a kawe ci àddina bi incha allahu rabbi yàlla mën na ko yàlla na ko def ci barke Serigne Touba jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum mbokk Touba Mayumba TV waa ñu ngi nii ci waañ wi ak nag suñu yaay ju baax suñu mag soxna Xuja waaw ji jëwriñu jigéen ñi ci waañ bi soxna Xuja tey nag dañ laa seet si ci waañ bi bëggoon nga wax ñu tey lan mooy seen taxawaal ci waañ bi nu ngeen taxawee tey. bisimilah bàkk borom Touba maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp tey tuub tey jéggalu bu wér a wér bis tey bi moom kontaante rek ak mbég di sant mbokk soxna yi ma bokkaloon waañ bi yëpp vraiment liggéey nañ ko liggéey bu mucc ayib ak sama mbokk Baye Fall yi ànd nañ ko liggéey bu rafet macha allah di ñaan yàlla gudd fan ak wér ak mboolem jullit ñu dund ba fekk ko ci bàkk borom Touba fii moom lépp a xewale macha allah lépp a xewale togg nañ fanweeri mbana añ reer teg nañ 12 mbana macha allah te déwéne yàlla na yokk ci barke borom Touba. Baye Fall ñu ngi lay ziar. waaw ñu ngi lay delloo ziar bu baax di la ziar bu baax ci màggal gi. ñu ngi lay delloo ziar waaw tey gis nañ ni ngeen taxawee franchement ci màggal gi waaw loo ñu mën a wax daal ci màggal gi gis nañ sa taxawaay. waaw auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barke borom Touba doolay Cheikh Ibrahima Fall ginnaaw bu nu sant yàlla julli ci yonent bi sant Serigne Touba ak Cheikh Ibra ñu ngi ñaanal Serigne Mountakha Bassirou Mbacké yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ñaanal sëñ Cheikh Jëmb Fall di ko ñaanal mboolem njabootu Serigne Touba gépp di sant bu baax a baax di sawar tontu lool tamit ci question bi nga xam ne moom nga nu questionné waaw ñuy ñaan Serigne bi mën a jubal yàlla nañ jubal sunu kàddu ba ni nga ko bëggee nu amee ko noonu waaw nuy sant bu baax dañuy wax tamit ci turu mbooloo moo xam ne dañ koo taxawal fii ci Touba Gabon muy mbooloo Xidmatul Xadim mbooloo mu jóg di liggéeyal Serigne Touba kon ci seen tur la ñuy waxee di sant bu baax bokki taalibe yi nga xam ne bokk Baye Fall yi nga xam ne Baye Daaru yi nga xam ñoom lañ bokk seqal liggéey bi wane nañ passeef wane nañu jaayante wane nañu liggéey taxaw bu baax a baax ci wàllu liggéey yi depuis 3 jours a ngi nii ñoom ñëpp danoo mobiliser wu topp sunu ginnaaw ñun ñi nga xam ne ñooy seen jëwriñ ñu ànd ak ñun liggéey bi taxawul lépp kon ñoo ngi leen di sant di leen xam ni la yoon wi nii la rek jëf jël la Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baol Mouride dina wax yoon wi da nga ciy jëf ba raw waaye kenn du fi wax ba raw ñu ñaan jëf jooju yàlla nañ ko sëriñ bi nangul te fulal nu ko di gërëm bu baax tamit waa Mayumba TV ndax gis nañ ni nu jàppe tamit ci liggéeyu sëriñ bi ndax lu nu man ci yaatal liggéeyu sëriñ bi ci la ñuy xëy ci la ñuy gont wax dëgg yàlla ñu di suñu magi taalibe yoo xam ni fi lañ leen fekk ci dëkk bi bu nu ñemee ñun ba mën a dox fii ci biir Gabon ak suñu laxasaayi Baye Fall ñoom ñi ñu fi jiitu ñoom ñoo waral lool ñu leen di ñaanal suñu borom defal leen tawféex ci barke Serigne Touba doole Cheikh Ibrahima Fall